car elle est chine et retire de pouvoir l'assassin, pouvoir l'assassin, pouvoir l'assassin, assassin, assassin, 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 pouvoir l'assassin, pouvoir l'assassin, assassin, assassin. الزلف الأول مولي شوية اللي فات قلب المكردقي الزلف
زول تيكنتبغ تنميرت الكرافون تيني الزلف الأول الزلف الكل تنميرتي كرا بوين الدين إديو سنة ساقي خاصة كا السمير ديك الفول مي يلي يون يفاد يكسد شطحنا الوقت سي الوقت سي وكنا ليلي هنا دونك ساقي الجمعة كي يدهكا ثموقين ثقبايلي في زعفان بلدان لا ليغ كابيل لي دروا د لوم إوا كني أميرتي كلت أدن دينونسي أين يخدموا دافو قبايليا إوا كنا نبدا ثما محباس تمحباس تمور تقبايليت عاد نسمكتي داني تيمسير شعال تمورتنا الجزائر دي لا كابيني شحال يموتن شحال يرسن سي دي سونتين بليزيور سونتين دو بيرسون يموتن يرسن راشي مشطاح يرسن المال بلا ما نتسو تجور الغوال في ناقرانت لكن نزرا أزل من 500 محباسي قلان يرس 38 لي كونداني ا مور شحال دارني قلان لي زانترديكسيون تكيتي التيريتوار ناسيونال لي اس تي ان سيكي قريب ثمور ثقبايلي تاكو الساعه غازلو فتفواياجي دارني نبغى nous voulons témoigner notre soutien indéfectible et au grand écrivain Samsal يكتوطفون صغور يحسن المدافع الجزائري accusé de l'article 87 bis يعني ذاك كان نزار ذاك نيل الجزائر وتسعى لي ليميت دونك قبل نعدي لي زانترفونون ساكي هذا اللي نتفكنا والسن بغينا نكون نجدا غتسلم يدنا يفتاوش une chanson c'est un message d'espoir يكشنا un homme de paix اسمه جون لينون en 1971 يكتوانغان le 8 décembre 1980 la chanson هاكي يعاودس كز واحد علي كزار قبايليت en même temps أسرع تجميلتي يكزار يقولون en 2021 سلا كوفيد أكون يدنا شتا غاس تسلمي تاقشتي يقول الشرك بتنا خلق ذي لقاعة بتنا عشق فلان اسمع وذرتك وينك في دغدغ لقيت جولة جديدة أمسون ثلاثة ماشي واحد
ريتيني جرانا اصبر واللي دعوسو الزار والفلاح مسكنات تبدو ماشي وحدي السلام Merci Noun. Encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous les présents et aussi à toutes les communautés qui nous ont rejoints pour être là aux côtés de Boualem Sansal. Merci à tous. Je donne la parole au président de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, M. Azouao Efrassi. الزول تقمات ولا شغلي في انا حبس طاق الصرقير انا انسلت لي زانترفينون ناطس كندوكال تمدوكال دي روحان لان مامي برانيين لان امريكان لان وياض دونك مولا شغلي فاس نفك شطح القدار اكن او نفك القدار يكون ويا فاون ديني غير تزويره تنمير ثنون تنمير ثنخوت كون وين كون كثير ديرزان سمرا حقي الناسيون اشكو سيوان ويديسان يسون افوس حفيفر نزرفان نومذان بقفايلي ناوس دايري سمثا يدي روح نرذاقي ادنيني تنمير ثمقرات ادنيني غزول ذا حمايان سياقي يقبايلين تقبايلين يكتير ندي ثمور تقبايلي ثفايك يسعد دايل البطل دابا كان تزرم ذاك لو 10 ديسمبر 1948 سي لا ديكلاراسيون يونيفرسيل دي droits de l'homme qui j'aime bien dire des droits humains et du citoyen ça قاقلا لو 8 تاكي تاكوني تيغي توافكن ايوا كانوا نخدم مجموعه كي سيسم تموقين تقبايلي ثني زافان بومدان نروح درداكي وكنا نسقردش دي 2024 ثاني ذا الصوضن يزرفان ومذان دي الموت قبايليت الا بعدا اين ضرون سي 2021 لاكوذ البطل ديالين صلا لوا 87 بيس دو كود بينال الجزائر يكتاوي نمدنا الحباس بور ان جيم سور فيسبوك إلا قد زرم اشتاقين زرمتاكو وإذاك يدي قارن أشمك وإذاك زرمتو لذنو ثنين كيس يقار قارن نسلان يوين يدنا يعذاون من سلان يتسوس منون إذا فهم بنذان دي ثمورث ثقبايلي ثنا دي ثمورث الجزائر سومتا سلامة كان وسناقي يتوظف يونو يعني كريفان مس بالام صنصالي قال نستا الجيريان يتوظف زرا ماشي مي بور دو ريزون
il a apporté son soutien à Tmour Taqbaylit et Inkrafan Tmour Taqbaylit. Deuxième raison, il a coché 2 cases. Donc 2 cases de l'Hebs. وإذا كي غيقارن ذاك النكوني ونتسكر فوذ ونتسكر ثايت الجزائريين سي بيان لا بروف اساكي اذا كان نكوني سكرا وين يتواضل من صغور ذابو ومهرسان الجزائريين نكون اقلا التماس on est tous sur le même bateau. Bon, le Chourilif, a donné une petite rétrospective sur 2021. La loi 87 bis, يقران وكي قبايلين en fait يدير فرافن. مثلا بدا قبايلين كشي داير فراف. فوالا عندك كنصوغني زرفان بمذان اللي ثمور تقبايلي نهار اللي ثمور في الجزائر. فذاند صمر غيوث صرغنا en août 2021 صرغنا نغانا ركاز نغانا الجزائريين صغوري فاسن يسردسن أبان رشنا يلا قبايلي وفان دينا حكمن في لسنس الحبس ولا نكرا لا نسين يذنا 3 يذنا باقيين فكنا والنسن تشكي حكمن في لسنس الموت condamné à mort dans des dossiers complètement vides. صار انت مرتق قبايليت يلا نبدو صار غاين d'une façon méthodique صار غاين تبرين تزمرين يمذن ذي مدورن اثني زرفن بمذان ذي ثمرت تقبايليت ناضي ثمرت الجزائر ثورة كاكي سون باسي à une étape supérieure سكرا بوينا دينين انك ذا مازيغ ثورة إباثان دي الحبس ونزرع même pas parce qu'il est en garde à vue au mandat de dépôt des gardes à vue des ثمرت الجزائر زمرتي اللي en garde à vue pendant 3 mois أكا وكيدوذ من الجزائر بغيت نذكر يون بوال انك مثلا يوغورثن زرام يخدم القضيش يكرزن في لامين دو زنك نتاع حمزه في دينا ستروميث يتسرفم شكون لان داكي دي جورناليست من فرنسا غادي دينا ستروميث اظهر اذن لو ميساج مع ولكن كما مثلا يوغورثن يخدم من un très gros travail d'enquête sur les dangers de l'exploitation de la mine de zinc نتاع حمزه qui va être une véritable catastrophe écologique en Kabylie, mais dans tout le bassin méditerranéen, et c'est bien pour ça que je veux la lire en français. Nous sommes ici pour exprimer notre soutien conditionnel à Boualam Sansal, écrivain et intellectuel courageux, injustement emprisonné par le gouvernement algérien qui ne supporte ni la critique, ni l'idée même de la liberté, et encore moins la vérité. Nous sommes ici aussi pour dénoncer les actes de répression contre les militants kabyles, pour faire entendre leur voix. Sophia. Sophie l'année José Zarin. Donc le régime algérien, en prétendant défendre sa souveraineté nationale, exerce une politique coloniale à l'intérieur de ses frontières. Il spolie les terres de la Kabylie, détruit nos ressources et réprime brutalement celles et ceux qui osent défendre leur identité et leur avenir. Prenons l'exemple du projet minier de Thala Hamza Afgaïf, dit Béjaïa. Souvent, sous couvert de développement économique, ce projet n'est autre que la manifestation de la volonté systématique du pouvoir algérien d'effacement de notre patrimoine naturel, culturel et spirituel.
En polluant nos terres et nos eaux, en poussant nos populations à l'exode, allant jusqu'à exhumer nos cimetières, l'État algérien ne fait que perpétuer sa volonté de dépossession et d'assimilation forcée de la Kabylie. Ce projet ne vise pas seulement l'exploitation des ressources du peuple autochtone kabyle, mais il vise à transformer la Kabylie en une terre sans âme, vidée de ses habitants et de son histoire. C'est un acte délibéré d'écocide et de destruction culturelle planifiée contre le peuple kabyle. La Kabylie, avec sa culture, son histoire, sa langue et son identité, est vue comme une menace par ce régime colonial. Ils détruisent nos terres pour nous chasser, pour nous exiler. À ceux qui hésitent encore à dénoncer la mine de Tel Hamza, est un véritable écocide qui se prépare. En détruisant notre environnement, ils détruisent nos moyens de subsistance, notre culture, notre identité jusqu'à notre histoire. Les rejets toxiques issus de cette mine, notamment le plomb et d'autres métaux lourds, ne s'arrêteront pas aux frontières kabyles. Cela, vous le savez. En se déversant à la mer, ils pollueront tout le bassin méditerranéen et finiront, soyons certains, dans les assiettes des citoyens européens, des Français et autres Européens qui ignorent encore que leurs poissons, leurs coquillages pourraient bientôt être porteurs de poison colonial. Nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne et plus particulièrement la France à prendre leurs responsabilités. La Kabylie se tient debout. Elle continuera de se battre pour la liberté. Nous n'avons pas à quémander des droits. Nous exigeons justice, nous exigeons la fin de l'exploitation de la mine de Tel Hamza. Nous exigeons également la reconnaissance de notre droit légitime à notre autodétermination, la libération de Sansal et de tous les militants politiques pacifiques kabyles, de tous les citoyens kabyles innocents qui croupissent dans les géoles algériennes. ثمول ثقبيلي ثتيذير إزرفان قمتان أقبيلي أديذيرا لمسك بعداو أميرتين Merci maintenant. Soren a dit Al-Safat Ougafa qui est en Suède va intervenir par téléphone. Safat Ougafa est une juriste de la Ligue de Kabyle des droits de l'homme, ministre de la Justice au sein du gouvernement kabyle en exil. Iqvailiyen, Timedukel, Azul. Mes chers frères et sœurs kabyles, chers amis de la Kabylie, au nom de la Ligue kabyle des droits de l'homme, je vous salue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour défendre des valeurs universelles, la liberté, la justice et le droit à l'autodétermination d'un peuple trop souvent réduit au silence. La Kabylie, ce joyau de l'amazirité, est bien plus qu'une région. C'est le sanctuaire vivant, l'âme vibrante de notre identité, de notre culture et de notre dignité. C'est aussi la flamme d'une lutte séculaire pour la vérité et la liberté. Mais hélas, notre sanctuaire est aujourd'hui menacé. Menacé par un pouvoir oppressif qui, au lieu de prendre ses responsabilités, l'abandonne
et cherche à le détruire. Hier, c'était la cérémonie de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame. Lorsque je contemple la symbolique de cette cérémonie, je suis frappée parce qu'elle incarne la résilience, la mémoire et la reconstruction face à l'adversité. En regardant cette cérémonie, je n'ai pas pu retenir mes larmes en pensant aux Kabyles qui, abandonnés par les autorités algériennes face aux incendies récurrents en Kabylie, qui sont transformés en pompiers improvisés et en équipes de secours. Ce peuple courageux et cette belle nature kabyle, régulièrement dévorée par les flammes, sont laissés à leur sort par un pouvoir militaire dictatorial qui non seulement refuse d'assumer ses responsabilités, mais qui va jusqu'à accuser le MAC, le Maroc et Israël des incendies en Kabylie. Et pourtant, aucune poursuite n'a été engagée contre ces prétendus responsables, sauf bien sûr pour le MAC qui a été arbitrairement condamné pour terrorisme. Le régime algérien orchestre des manigances machiavéliques pour accabler davantage une population déjà terriblement éprouvée par les incendies. Sous couvert de l'article 96 bis du code pénal algérien, un outil répressif utilisé pour criminaliser toute forme d'expression pacifique, ces mêmes pompiers et sauveteurs kabyles se sont retrouvés accusés à tort du meurtre d'un homme, révélant ainsi une instrumentalisation cynique de la justice pour asservir la société kabyle. Cet anticabylisme primaire poursuit un objectif clair, l'anéantissement de l'identité kabyle. Depuis l'indépendance de la Kabylie, un véritable génocide culturel est en marche. Pardon, depuis l'indépendance de l'Algérie, je voulais dire. Un véritable génocide culturel est en marche, sous le regard indifférent du monde libre. Aujourd'hui, plus de 500 Kabyles innocents, dont 38 sont condamnés à mort, croupissent dans les prisons algériennes sous l'accusation fallacieuse de terrorisme. Ils subissent la faim, la torture et les traitements dégradants. Même leurs avocats ne sont pas épargnés, certains étant eux-mêmes arrêtés. Ceux qui parviennent à sortir de prison sont réduits au silence, brisés physiquement et psychologiquement, tandis que leurs familles vivent sous la menace. Le silence autour de l'affaire Larva Nasireten est tout aussi choquant. Malgré toutes ces arrestations arbitraires, le véritable criminel reste toujours non identifié, ce qui laisse penser que les autorités algériennes n'ont aucun intérêt à faire éclater la vérité. Cette sordide affaire illustre une fois de plus le mépris et l'impunité d'un pouvoir qui s'acharne à réprimer un peuple dont le seul tort est de défendre sa dignité et son identité. Chers frères et sœurs kabyles, le devoir de vérité est fondamental. Les crimes, qu'ils soient récents ou anciens, doivent être exposés et dénoncés. Le génocide de la décennie noire marqué par l'exécution barbare de 300 000 civils demeure un rappel poignant et cruel de ce que les peuples amazirs endurent depuis des siècles. Pourtant, une omerta organisée persiste, orchestrée par ceux qui devraient protéger leur peuple. La Kabylie a particulièrement souffert du génocide de la décennie noire. Des jeunes filles y ont été brutalement assassinées pour avoir refusé de porter le voile. Toujours dans ce contexte de devoir de vérité plutôt macabre, la mémoire de nos héros amazirs est systématiquement effacée. À titre d'exemple, la statue du roi Axel, un roi de l'Antiquité, a été démontée par le pouvoir militaire algérien
4 jours après son inauguration, tandis que d'autres statues sont érigées pour glorifier les colonisateurs tels qu'Okba. Celui-là même qui a perpétré des massacres contre nos ancêtres et mis nos femmes en esclavage. Le spectre d'Okba est vécu par le peuple kabyle comme une piqûre de rappel de ce qu'il attend s'il ne se résigne pas à la volonté de ses dictateurs. On accuse un Boualem Sansal, penseur et lanceur d'alerte de négationnisme historique, alors que le véritable négationnisme du pouvoir algérien dictatorial est pratiqué depuis l'indépendance de l'Algérie. Celui qui n'apprend pas les leçons de l'histoire est condamné à les revivre. Et notre silence collectif ne fait que nourrir l'injustice. Nous avons le devoir de vérité, même si elle dérange, comme Boualem Sansal l'a écrit avec tant de courage. Le régime qui nous opprime est dictatorial, utilisant la peur et la terreur pour briser tout élan de liberté. Aujourd'hui, pour avoir dit la vérité, cet homme de 80 ans croupit dans les geôles des prisons algériennes, soumis à la cruauté et à l'arbitraire. Si on ne dit rien, cet homme risque de mourir. Au nom de la Ligue kabyle des droits de l'homme, j'appelle à sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de tous les otages kabyles innocents. La condamnation de Boualem Sansal n'est pas seulement une attaque contre un homme, mais contre l'ensemble de nos communautés intellectuelles et culturelles. Le pouvoir cherche à étouffer toutes les voix qui osent dénoncer ces abus. Mais nous savons qui sont les véritables terroristes, ceux qui assassinent nos jeunes, emprisonnent nos innocents et violent nos droits les plus fondamentaux. Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons au contraire élever nos voix pour défendre notre droit à l'expression libre, à la culture et à l'autodétermination. Le peuple kabyle mérite mieux que l'oubli et la soumission. Le peuple kabyle mérite de se tenir debout, fier et libre comme il a toujours été. Chers frères et sœurs kabyles, nous avons une responsabilité collective, celle d'éviter un nouveau génocide kabyle. Lorsque l'histoire nous montre le visage d'un psychopathe, nous devons la croire. Ce régime ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'affronterons pas avec la force de notre unité, de notre résilience et de notre vérité. En ce moment précis, nous nous battons pour des valeurs qui transcendent la Kabylie. Nous nous battons pour l'humanité elle-même, pour la liberté d'expression, pour la justice, pour le droit des peuples à exister dans la dignité. La Kabylie nous est chère, protégeons-la, car le patrimoine que nous léguons est pour les générations futures. Merci. ميرسي كما تنعرفت وتعطل غير في اللون دعديات سولا جون شارل جولدبرغ pour l'ONG Dimi Watch. Merci à vous tous d'être venus si nombreux, sous la pluie dans le froid, pour défendre quoi? Pour défendre une cause, la liberté. Donc, je représente donc Dimi Watch, une association qui défend, qui essaie d'explorer la liberté, une association humaniste, un humaniste comme les Boualem Sansal. Je vais mettre plus près, c'est pas la peine de mettre plus fort. Quand le sage désigne le danger, le totalitaire emprisonne le sage. C'est ce qui lui est arrivé. Je l'ai vu, on le connaît personnellement chez Dimi Watch, on l'a interviewé plusieurs fois.
Un long interview est d'ailleurs sur notre site, InWatch, et nous avons publié aussi des articles de lui comme nous faisons régulièrement. Nous l'avons rencontré aussi personnellement, et je voulais personnellement être là pour InWatch pour montrer notre soutien, pour appeler à sa libération immédiate et sans condition, à la liberté aussi de tous ces pauvres jeunes qui sont emprisonnés simplement, des poètes aussi, des gens qui ne sont pas politiques, mais qui sont épris de liberté, d'humanisme, comme est Boualem Sansal. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir qu'il est emprisonné, un homme qui aime l'autre, qui n'est pas méchant pour un sou, quoi, voilà. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes là pour tous et j'espère qu'il va pouvoir être libéré. Si on est nombreux, peut-être que la pression internationale pourra faire quelque chose, parce que croire en la justice actuelle de l'Algérie, c'est difficile. Il y a tant de gens qui sont emprisonnés pour pas grand-chose. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. أنتي ولا غير رافع رحمون كي بوليتولوج اي سوسيولوج عندي في كواليس زول في الخمس نشوف كيف ذاك الانسان يشجعوا. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont présents à cette rencontre. Moi, je vais faire le lien entre l'arrestation de Boualem Sansal en tant que révélateur de la tragédie du peuple kabyle, d'une part, et des sombres desseins du pouvoir algérien. Je me réjouis que la Ligue kabyle des droits de l'homme, j'en suis membre, honore Boualem Sansal, dont l'arrestation révèle la tragédie du peuple kabyle, un sujet qui, hélas, reste un tabou, relégué entre parenthèses, alors qu'il est indissociable de cette arrestation qui n'est qu'une petite partie immergée de l'iceberg. Et si des centaines de personnes croupissent dans les geôles algériennes, c'est parce qu'elles sont les enfants de ce peuple que le régime algérien veut anéantir. L'arrestation de Boualem Sansal, cet homme porteur de la libre pensée, de la liberté d'expression, cet écrivain qui a mis des mots sur la nature du régime algérien, sur la nature de l'islamisme algérien, et pour ceux qui sont religieux, il a complètement dénudé l'islam de sa spiritualité. Ce lanceur d'alerte qui a mis en garde contre l'expansion et les dangers de cet islamisme en France, dans l'immigration, qui risque donc d'entraîner une jeunesse issue de l'immigration. Donc, tout ceci a confirmé ces sombres pensées, ces sombres desseins du pouvoir d'Alger, qui a suscité enfin une réaction, une vive réaction des politiques et des médias français. La France est son souffre-douleur. Le peuple kabyle, l'ennemi, a réduire au silence. L'Algérie n'a pas su bâtir un État digne de son nom, ni aller vers la construction d'une nation. Dès sa naissance, elle s'est engagée sur la voie d'une idéologie guerrière, mortifère,
dont elle a fait le fondement de sa politique. Comme elle a fait du Kabyle, de la haine du Kabyle, un levier pour gouverner. L'Algérie, le régime algérien réprime dans le sang toute voix discordante. Ces forces répressives ont tiré à balles réelles explosives sur une jeunesse à main nue. Ils ont violé des étudiantes dans l'enceinte de l'université. Ils ont violé, torturé, humilié des prisonniers en présence de leurs proches. Quel cynisme! Ils ont incendié la Kabylie en utilisant du phosphore blanc. Des femmes, des centaines d'hommes, de femmes, d'adolescents, de vieux, sans distinction, sont emprisonnés. Des dizaines de jeunes innocents sont dans le couloir, croupissent dans les couloirs de la mort. Des milliers de ces enfants, faisant partie, sont exilés. La libre parole est donc confisquée. Et aujourd'hui, se dire kabyle est un délit passible de prison. La vérité, c'est que ce régime est un monstre qui n'a pas de limite. L'oppression systématique est inscrite dans ces structures. À défaut de faire prospérer le pays, il excelle dans l'art de la tyrannie. Et la tyrannie algérienne plane sur les citoyens français d'origine kabyle. Une police politique déployée partout sur le sol français traque, espionne, menace par divers moyens comme des demandes d'extradition, des convocations déposées auprès des familles résidant en Algérie qui vivent sous la menace permanente, des menaces de confiscation de biens ou l'interdiction de retour pour ceux qui osent s'écarter de la ligne imposée. Ces pratiques dignes du KGB ont été déjà signalées par les médias québécois. Les citoyens français, à l'instar de Boualem Sansal, malades et âgés, sont arrêtés, torturés. D'autres voient leur passeport confisqué. Et nous espérons que Boualem Sansal ne subira pas les affres de la torture, car les prisonniers kabyles, y compris nos femmes, en sont victimes. Aujourd'hui, la peur empêche les milliers de citoyens français de se rassembler, de participer à des rencontres comme celle d'aujourd'hui, alors qu'ils manifestent aisément pour d'autres causes comme celle de la Palestine. Les autorités françaises devraient en tenir compte. Quant au peuple kabyle, il a enduré haine, massacre, terreur, politique de la terre brûlée et négation de la condition humaine. Pour prendre conscience de la situation absurde dans laquelle il était enfermé avec cette Algérie. Et décider enfin de son avenir grâce à des femmes et des hommes courageux, menacés, traqués, qui sont des terroristes dont une partie est là autour de vous. Mais qu'à cela ne tienne, car l'esprit kabyle perçoit la liberté comme une idée centrale qui permet d'affirmer la dignité humaine et la capacité de l'individu à agir de
de manière autonome. Et là, cet esprit kabyle rencontre la philosophie kantienne, sa conception de la liberté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Emmanuel Abramovich du BNVCA. BNVCA qui veut dire Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci. Je parle aujourd'hui à vous, mesdames, messieurs, mes amis, mes frères, mes cousins. Pourquoi vous êtes mes frères et mes cousins? Parce que moi, je n'ai pas oublié que dans les temps anciens, nous avons vécu ensemble, mesdames, messieurs, avant que l'Algérie ne soit l'Algérie. Nous avons vécu sous un régime commun, qui était celui de la royauté, incarné par la princesse Kaïna. Et en ce temps, nous étions ensemble, juifs et musulmans, et nos portes étaient ouvertes, et nos mères s'occupaient des enfants des uns et des autres. Nous avions des cultures, nous avions des traditions, nous avions le respect d'une vie politique, nous avions une constitution, nous avions une frontière, et nous avons été détruits, envahis, chassés par un intégrisme musulman qui continue de faire des ravages aujourd'hui. Et c'est fier de vous que je suis aujourd'hui, que de vous voir debout, sous la pluie, pour maintenir votre mémoire, votre passé, ce qui a constitué votre histoire magnifique et que le monde entier ne doit pas oublier. Ce n'est pas un régime militaire dictatorial momentané qui va nous faire oublier le passé qui est le nôtre. Car c'est ce passé qui rayonne aujourd'hui, qui nous fait nous tenir côte à côte et qui nous fera continuer de nous réunir demain. Aujourd'hui, malgré la pluie, malgré le froid, nous sommes présents à la première manifestation pour notre soutien à Boualem Sansal et aux autres intellectuels qui osent encore se souvenir et dire la vérité. Non, notre passé ne mourra pas parce que nous le défendrons toujours. Aujourd'hui, c'est le début d'une longue entreprise et c'est le lieu pour lancer un appel au gouvernement algérien. On ne préside pas aux destinées d'un des pays les plus importants du Maghreb en emprisonnant les intellectuels. On ne dirige pas un des pays les plus importants du Maghreb en mettant en prison ceux qui disent le bien-être et le bien-vivre ensemble et ceux qui racontent la belle histoire que celle qui fut celle des Kabyles et des Berbères. Donc, mesdames, messieurs du gouvernement algérien, soyez du bon côté de la barrière, entrez dans le siècle qui est le nôtre par la grande porte, celui de la liberté de conscience, celui de la liberté intellectuelle. Relâchez Boualem Sansal et que aucun gouvernement européen et d'ailleurs ne soit complice de cette mascarade dictatoriale, car vous ne vous grandirez jamais en emprisonnant les intellectuels comme Boualem Sansal. Et maintenant, je vais vous raconter une anecdote personnelle que j'ai vécue avec Boualem Sansal, que j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs fois à l'occasion d'organisation de prix du livre, mais aussi à l'occasion d'une conférence. Et M. Boualem Sansal était ravi que nous lui ayons donné la parole et qu'il ait pu dire ce qu'il a voulu dire. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui sont du mauvais côté de la barrière que quand on a des arguments, on peut toujours les opposer et que ce ne sont que les petits dictateurs qui utilisent les services pour assassiner, kidnapper et mettre en prison. Grandissez-vous, membres du gouvernement algérien, relâchez Boualem Sansal et soyez du bon côté de la barrière. Et ainsi, nous pourrons construire ensemble un monde moderne, digne de la modernité qui est à notre portée aujourd'hui.
Après cette conférence merveilleuse avec Boualem Sansal, je lui ai proposé de l'inviter à dîner et il m'a fait le grand honneur d'accepter. Et j'ai découvert, au-delà du conférencier, un historien, un homme de culture extraordinaire qui m'a raconté la vie juive dans ce qui n'était pas encore l'Algérie. Et il en parlait avec tellement de précision que j'ai été émerveillé de découvrir des choses que moi-même, juif de père et de mère, j'ignorais. Et j'ai compris ce qu'était la grandeur de l'intelligence, la grandeur de la culture. Libérez Boualem Sansal, qui est cet homme de culture, d'intelligence, d'ouverture, et qui pourrait faire en sorte que l'Algérie rayonne dans le monde entier, autrement que par l'image d'une dictature qui soutient le terrorisme et emprisonne ses intellectuels. Merci, mesdames et messieurs. ميرسي تعطي الغرف في الاول خاطر مازال لي زانترفونون يرسل المساس الوي دونك elle a dire madame Elisabeth Mayer qui est une avocate professeure de droit, collaboratrice des médias et experte en communication intellectuelle. Ouais. Elisabeth Meyers, elle va s'exprimer en anglais. Voilà, nous allons pas, je vais traduire très brièvement à la fin, mais je vais les laisser s'exprimer. Elle parle, Elisabeth Meyers est avocat, donc elle va nous dire le côté du droit. Merci. Azul Salawen. I'm Elizabeth Myers, an American lawyer and law professor, and it's an honor to speak to you today. Rights organizations such as Amnesty and Human Rights International have long documented the abuses of civil and human rights in Algeria, the lack of free and fair elections, and the repression of free thinkers such as Boualem Sansal. The reason why we are gathered here today in Paris as he languishes in jail in Algeria for expressing his opinions. Alors, les organisations des droits humains telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch ont longuement documenté les abus de droits civils et humains en Algérie, l'absence d'élections libres et équitables et la répression de penseurs libres comme Boualem Sansal, raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui à Paris, alors qu'il courit en prison en Algérie pour avoir exprimé ses opinions. Less familiar, perhaps, is the perspective from the other side of the Atlantic. The importance of a rules-based international order, the rule of law, and respect for human rights, espoused by the US, perhaps more in the breach than the observance. Alors peut-être moins familière est la perspective que de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis, l'importance d'un ordre international basé sur des règles de respect de l'état de droit, du respect des droits humains tels que défendus par les États-Unis. 3 years ago, Algeria enacted in Article 87 bis a provision of the criminal code that, among other things, allows the regime to designate any person or entity that it deems a threat to national unity or the national interest as a terrorist or terrorist organization. Since then, Algeria's abuses have only gotten worse as it systematically infringes upon people's rights to freedom of speech, association, religion, travel, the right to a fair judicial process, and especially press freedom. Alors il y a 3 ans, l'Algérie a adopté ce fameux 87 bis, cet article 87 bis, une disposition du code pénal qui permet au régime de désigner toute personne ou entité qu'elle considère comme une menace pour l'intérêt national ou l'unité nationale comme terroriste ou une organisation terroriste. Depuis lors, les abus en Algérie n'ont fait qu'empirer, le régime portant systématiquement atteinte aux droits des citoyens, notamment la liberté d'expression, d'association,
de religion, de circulation, le droit à un procès équitable, on est en plein dedans, et surtout à la liberté de la presse. Now Algeria has signed up to spend hundreds of thousands of dollars this next year to lobby in the US to distract American attention from these realities. So it is important to make sure that they are not buried. People's lives and livelihoods are under attack, especially the 12 million Amazigh Berbers from Kabylia, whether or not they live in Kabylia or they live in the diaspora around the world, such as here in France or in the US or Canada. Alors que l'Algérie a prévu de dépenser des centaines de milliers de dollars cette année pour faire du lobbying aux États-Unis afin de détourner l'attention américaine des réalités algériennes. Il est crucial qu'elles ne soient pas enterrées, que ces choses ne soient pas enterrées. La vie et les moyens de subsistance des citoyens kabyles, menacés en particulier de ces 12 millions de Kabyles qui vivent en Kabylie ou dans la diaspora. Prominent Americans, American institutions, and government bodies have spoken out against Algeria's systematic violation of rights. The U.S. Department of State, in its 2022 periodic country report on Algeria, found credible reports of arbitrary arrests and detentions, torture, and excessive force used against protesters, increased use of pretrial detention, and the denial of due process and the right to a fair trial of those accused. The State Department report also said that Algeria's designation of the Movement for Self-Determination of Kabylia as a, quote, terrorist organization the year before is, quote, more political than security related, close quotes, because MAC does not commit, quote, what the United States defines as terrorist acts, close quotes. Voilà. Très important, les rapports périodiques du département d'État américain, donc c'est le ministère des Affaires étrangères si vous voulez, ont révélé en 2022 des rapports crédibles d'arrestation, de détention arbitraire, de torture et d'usage excessif de la force contre des manifestants, une augmentation de la détention préventive, on est en plein dedans, et la négation du droit à un procès équitable. Le rapport du département d'État a indiqué que la désignation par l'Algérie du MAC comme une organisation terroriste est plus que politique que liée à la sécurité. Le MAC ne commet pas ce que les États-Unis définissent comme des actes terroristes. Senator Marco Rubio of Florida, who has been nominated for the incoming U.S. Secretary of State, expressed concern more than 2 years ago in a letter to current Secretary of State Antony Blinken about the billions of dollars Algeria is continuing to buy from Russia. And he called out Blinken for not imposing sanctions that are required by U.S. law. Algeria's defense budget spending is now at a record $25 billion. Alors, Marco Rubio, souvenez-vous de ce nom-là. Marco Rubio, ancien candidat au poste de secrétaire d'État et actuel sénateur, avait exprimé ses préoccupations il y a plus de 2 ans concernant les milliards de dollars que l'Algérie continue de dépenser en contrat d'armement avec la Russie et avait dénoncé le manque de sanctions imposées comme l'Église la loi américaine. Le budget de défense de l'Algérie atteint désormais un record de 25 milliards de dollars. So what are we seeing now, 2 years later? We're seeing continued attacks on religious freedom, continued attacks on freedom of expression. We're seeing increased extraterritorial action by the Algerian regime through efforts to intimidate Algerian citizens abroad from exercising their freedom of expression, whether that means political expression or even expression through music and dance. And even worse, we're seeing overt
illegal kidnapping and attempted kidnapping in violation of both international law and the sovereign rights of countries. Alors, que se passe-t-il maintenant? Que constatons-nous aujourd'hui? La liberté religieuse, déjà, depuis 2017, plus de 42 églises ont été fermées, presque toutes en Kabylie. Le culte de toute autre religion que l'islam est illégal et porter une Bible en public peut entraîner des arrestations. La liberté d'expression, bien sûr, ça a déjà été dit, plus de 500 prisonniers kabyles, dont Boualem Sansal, sont dans les geôles algériennes. Et aussi, l'action extraterritoriale du régime algérien. Qu'est-ce que c'est que l'action extraterritoriale du régime algérien? Nous assistons de plus en plus à des actions extraterritoriales de la part du régime algérien visant à intimider des citoyens algériens. C'est l'état de peur qui s'installe un peu partout dans la diaspora. Qu'il s'agisse de discours politiques, d'expression artistique, de la musique, de la danse, les Kabyles ne peuvent plus s'exprimer, même au travers de la danse et de la chanson. Nous constatons également des enlèvements illégaux, des tentatives d'enlèvement en violation du droit international et de la souveraineté de la France et des autres pays. In 2022, the U.S. statement to the UN Human Rights Commission at Algeria's Universal Periodic Review, the U.S. made 3 recommendations. It recommended first that Algeria repeal the amendments to Article 87 bis, which established an overly broad definition of terrorism, that Algeria release journalists, human rights defenders, and others held under these provisions. La déclaration des États-Unis à l'UNHCR lors de l'examen périodique universel de l'Algérie en 2022. Les États-Unis ont fait 3 recommandations. La première, abroger les amendements de l'article 87 bis du Code pénal, celui dont il est question aujourd'hui pour Boualem Sansal et pour tous les prisonniers kabyles. Cet article et ces amendements qui établissent une définition trop large du terrorisme et libérer les journalistes et les défenseurs des droits humains et autres détenus en vertu de ces dispositions. The second recommendation was that Algeria cease harassment and imprisonment of journalists and human rights defenders and remove language criminalizing actions that, quote, undermine national unity, close quotes, in Article 95 bis, defamation provisions of 144 bis, and false information provisions of 196 bis. Voilà, la deuxième recommandation, ce sont des recommandations que les États-Unis font à l'Algérie. Elles les ont faites en 2022 aux Nations Unies, c'est très important à être maintenu. Donc la deuxième recommandation, c'est de cesser le harcèlement et l'emprisonnement des journalistes et défenseurs des droits et supprimer le langage criminalisant les actions qui portent atteinte à l'unité nationale dans l'article 95 bis, les dispositions de diffamation de l'article 144 bis et les dispositions sur les fausses informations de l'article 196 bis. And the final third recommendation was to update the association law consistent with the rights afforded in the Constitution and remove restrictions on international funding for and cooperation with Algerian civil society organizations included in Law 12-06. La troisième et dernière recommandation, c'est mettre à jour la loi sur les associations pour qu'elle soit conforme aux droits garantis par la Constitution et supprimer les restrictions sur le financement international et la coopération avec les organisations de la société civile algérienne établies dans la loi 12-06. The U.S. representative told the UN Human Rights Commission, overly broad provisions in the penal code undermine freedom of expression for Algerians.
Yet to date, 2 years later, none of these changes has been made. And this is even more important today in 2024, as we see arrests and arbitrary detentions of people, such as Guillaume Sansal, who was granted French nationality earlier this year personally by President Macron, and why the international community needs to pay attention. Alors, le représentant des États-Unis a déclaré les dispositions trop larges du code pénal portent atteinte à la liberté d'expression en Algérie. Cela est d'autant plus important en 2024, alors que nous constatons des arrestations et des détentions telles celles de Boualem Sansal, et c'est pourquoi la communauté internationale doit prêter attention, et nous ferons savoir aux États-Unis que ces recommandations, qu'aucune de ces recommandations n'a été appliquée. Nous le ferons savoir. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. J'appelle Uli Ruth. Bonjour. Alors, Azul, tout le monde. Si je dis merci d'être là, c'est peut-être un peu trop parce que c'est pas grâce à moi que vous êtes là. Mais je vous trouve très courageux de venir parce que ça peut toujours avoir des conséquences de venir. Également, il fait très froid et je trouve que c'est franchement, tout le monde qui est là aujourd'hui, c'est des vrais. Je vous dis, vous êtes des vrais. Et je vous félicite pour ce que vous êtes. Et ne lâchez rien. Moi, Boualem Sansal, je connais pas très bien, mais on s'est vu quand même 3 fois. On a mangé ensemble avec notre association en 2000. Oula, je sais pas. J'étais là quand il a reçu le prix en 2015 en Allemagne, à l'église Saint-Paul. Il a parlé avec des mots très très touchants. Déjà à l'époque, sa vie était une merde en gros. Avec les répressions et tout. C'est pour ça, je pense qu'il avait le prix aussi pour le protéger. Mais visiblement, ça n'a pas protégé. Il est en prison aujourd'hui. Comme plein d'autres, malheureusement, qui n'ont pas son nom, qui sont inconnus. Et c'est que nous tous ensemble qui peut leur donner un nom et un visage. Et c'est très important. Donc, soyons ensemble. Franchement, c'est plus important que jamais. Franchement, ça fait depuis 2007, je suis dans la cause Amazigh engagée. 2018, vraiment engagé avec une association. Et franchement, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et en plus, il y a vraiment des gens en prison qui n'ont absolument rien à faire. À Salas, ok, danseurs, non, mais en prison. Bella Itman, réalisateur des concerts et tout ça, quelqu'un qui aime la culture, c'est tout. Même les gens absolument qui n'ont absolument rien à voir avec la politique sont en prison. Ça doit cesser, c'est pas possible. Il faut qu'on soit plus nombreux ici. C'est bien que vous êtes là, mais il faut qu'on soit plus que ça. C'est l'union qui fait la force. Alors, Artoufa, Tsani Mertatas. Je passe la parole à un membre du mouvement Maroc de demain. Merci. Azul, bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis là pour rapporter le soutien du mouvement du Maroc de demain pour notre frère, tout d'abord Boualem Sansal, et aussi pour cette cause, cette noble affaire du mouvement qui est présent aujourd'hui là pour le gouvernement de la Kabylie. Je m'excuse, je vais parler en arabe pour faire aussi arriver la déclaration à tout le monde. اليوم أنا حاضر هنايا لأقول كلمتي في حق الأخ بوعلام صنصال الذي عرفته وتعرفت عليه عن قرب لما يزيد على 9 سنوات هنا في فرنسا. كان دائما رجلا للتعايش، رجلا لتحقيق مبدأ الإنسانية، كان دائما
ينادي من أجل أراضٍ شمال إفريقيا متحررة من مافيا اسمها مافيا الكبرانات العسكرية الجزائرية. كان دائما بوعلام صنصال ينادي لأن تكون الجزائر وبالتحديد أرض القبائل مهدا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأرضا ومهدا للتعايش الحقيقي. الأخ بوعلام صنصال إن كان اليوم في السجن فهو سجين جسدا، ولكنه لا يمكن أن يسجن روحا ولا فكرا. بوعلام صنصال تم اعتقاله بناء على محاولته لتصحيح التاريخ. حين تكلم بوعلام صنصال أمام قنوات فرنسية على تقسيم غير عادل وغير منطقي تعرضت له أراضي شمال إفريقيا وخرائطها، تم اعتقاله. حين حاول بوعلام صنصال أن يصلح التاريخ ويصحح التاريخ تم اعتقاله. ولكن هنالك ما لا يمكن إنكاره. بوعلام صنصال كانت له مواقف ثابتة من النظام الجزائري ومن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، والذي أراد إلا أن ينتقم منه مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر. فاليوم حركة مغرب الغد باسمها وباسمي وباسم كل من ينتمي إليها أدافع بكل ما أوتيت من قوة على أخي بوعلام صنصال، وأطالب بانضمام كل الأصوات الحية إلى الدفاع عليه. أطالب بتحريك جميع المساطر الأممية للدفاع عليه، لأننا أمام مادة سامة كما سمتها الأمم المتحدة، هي المادة 87 مكرر التي قتلت واعتقلت وما تزال تعتقل، وإن لم تحاربها ونحن معكم لا بد أن تصل وأن تطأ إلى مجموعة من المناطق ومجموعة من الشخصيات. المادة 87 مكرر التي جرمها البرلمان الأوروبي 5 مرات في ال10 سنوات الأخيرة، وجرمتها الأمم المتحدة كذلك. لهذا باسمي وباسم حركة مغرب الغد أتمنى من كل الذوات الحية والضمائر الحية أن تناضل من أجل إطلاق سراح صنصال وإطلاق جميع معتقلي القضية القبائلية وإعادة القبائل لأهلها وإعادة أرض القبائل إلى رجالها ونسائها. حفظت لاله فاطمة السمر التي ماتت من أجل القبائل. ما يمكنش اليوم يكون للقبائل رجال يبدعون في الثقافة وفي التاريخ وفي السياسة، وهنالك من يريد أن يطمس كل كفاءتهم ليعطي الكلمة لمن لا كفاءة له. حي الله الأحرار، شكرا للجميع ونتمناو الحرية الأخ بوعلام صنصال. تنمير بلا العظيم لا عندي في جديد قبايلي في مساس الواي فرحة السعيد. لازم في الأول دي تزوالة تنميرتي كل ما بقي ديوسان خاص لازفور خاص تسمير ولنوان يداد دوبريز نتلليو لاكوز نتلليو يا اليوم. Je vous salue toutes et tous d'avoir répondu à l'appel malgré le froid, malgré la pour soutenir l'appel à la libération de Boualem Sansal et des prisonniers politiques. Pour cela, j'adresse mes félicitations à la Ligue kabyle des droits de l'homme et à sa tête, Azouawat Qassim, pour avoir pris cette initiative. Grâce à la Ligue kabyle des droits de l'homme,
la conscience universelle est sauvée. Comment se fait-il qu'un homme de l'envergure de Boualem Sansal, emprisonné arbitrairement, il n'y ait eu aucune initiative en dehors de celle qui consiste à faire une pétition sur le net pour sa libération, il n'y a aucune initiative française. Je pense que l'arrestation de Boualem Sansal est un affront à la France, est une humiliation de la France, et que la France n'a pas eu le réflexe qu'il faut pour défendre l'honneur d'un de ses citoyens. L'Algérie a retiré son ambassadeur depuis longtemps, depuis le mois de juillet, alors que la France avait opté pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Aujourd'hui que l'Algérie fait cette offense à la France, qu'attend-elle, qu'attend la France pour retirer son ambassadeur d'Algérie? Qu'attend la France pour bloquer tous les passeports diplomatiques qui sont donnés à n'importe quel enfant membre de famille du dignitaire algérien? Comment la France ne prend-elle pas de mesures de rétorsion contre l'Algérie suite à cet affront? Pour nous, les Kabyles, Boualem Sansal est des nôtres. C'est un frère, c'est quelqu'un qui nous a soutenus et qui nous soutiendront quoi qu'il arrive. Boualem Sansal jette aussi une lumière particulière sur l'ensemble des détenus politiques. Et 90% des détenus politiques sont des Kabyles qui revendiquent la liberté de la Kabylie. Et je pense à ce moment-là à Miram Qdash, que les Français ne connaissent pas, à Sherif Mellal, que les Français ne connaissent pas, à tous les militants du MAC, que les Français ne connaissent pas. L'Algérie a adopté un régime fasciste et elle est en train, à travers ses relais en France, d'essayer de fasciser la France en trouvant des gens comme des Ziribi ou je ne sais pas qui légitiment l'arrestation d'un esprit brillant, un Voltaire de chez nous qu'on emprisonne, et on trouve des gens ici en France, dans les médias français, pour légitimer une arrestation au prétexte que ce serait un sacrilège d'avoir une idée, d'avoir une opinion, de rétablir les faits de l'histoire, qu'ils soient vrais ou faux. Non à la fascisation de la France, non au fascisme algérien, et vive l'indépendance de la Kabylie. Chacun de ça. Justement, l'avènement d'un État kabyle indépendant va protéger toutes les valeurs universelles et l'ensemble de celles défendues par les textes fondamentaux de l'ONU, que ce soit la Charte des droits de l'homme, que ce soit la Charte de l'ONU, que ce soit les pactes internationaux en faveur des droits civils et politiques, et économiques et sociaux, ainsi que les droits des peuples autochtones. La Kabylie est un modèle de respect de l'humanité dans tout son ensemble pour l'ensemble du monde, l'ensemble des pays. C'est pour ça que la France devrait s'appuyer sur l'Algérie, s'appuyer sur la Kabylie, aider la Kabylie à se débarrasser de l'Algérie et à être un État avec lequel les idées et les valeurs qui fondent de l'humanité, qui fondent de la France, soient partagées et deviennent largement diffusées à travers l'Afrique et au-delà.
permettez-moi de saluer toutes celles et tous ceux qui sont en prison sur la base de l'article 87 bis, cet article scélérat, cet article criminel. Donc, les auteurs doivent un jour ou l'autre répondre eux-mêmes des crimes qu'ils ont commis au nom de cet article. Les dictatures sont en train de tomber. Celle de Syrie vient de tomber. J'espère que celle de l'Algérie ne tardera pas à l'être aussi. اسمع ما يسمع تقبيليت السوا غيث إلا الخوف سلسلت تيكوديا سلبريفن ديال غاشيم يوكن دار في الدنيا قرا ينسن مي تقول ديال قبايلي يتساوي تشعلالوت سفاس نتللي سفاس ديمون تبغى في قبايلي أكن نبغو نخدمن ومحونا رادقنا تيساس وربحونا رادقنا إيسا وربحونا رادقنا أي نسال نكار تاكل الجهد نسال نكار يوكن أدنا ويثي للينا ولا نكوني النتيد نغ الناس والنتيد نسنا نلفو نسنا نكار ناشو نكوني نبدا بريد نتلويث سوال نوغاريثن نشقر ويسن أدقن الطبلة مسعان تكتيوين يوغر نسيثنا أقلق ذاكي ديكار ما دويل دي قرن الشمس داك تكتولي ما دير كاز لسلا هذا ما تكون ويدير كازن وين في تشكلم دير كازن أتسلسن تكتيوين نسن زاتنا أنوالي نكسع الحق يسمع وعلى مسلسل ميرم قناش شريف ملال ينحبس النار مسرتي ثاك الملان وكلالن تكريط وكلالن ادو غلن ريخم ننسن وويزني بودا الحبس لونيك لا قدكش من الحبس هكا غير الزعت J'appelle de nouveau la France à se ressaisir et à prendre des mesures pour effacer cet affront que l'Algérie fait à la France. Faire en sorte que la France défende ses valeurs de liberté, de dignité et de respect des droits humains. Il y a de la réciprocité, au moins, qui doivent être mises en avant pour traiter avec l'Algérie. Ce n'est pas œil pour œil et dent pour dent, mais il y a un parallélisme des formes, de telle sorte que la France se fasse entendre et se fasse respecter par les autres États et surtout par des États voyous comme l'État algérien. Oui, l'Algérie est un État voyou. Que tout le monde sache. Confirmé. Algérie coloniale. L'Algérie est aussi fasciste. L'Algérie militaire. L'Algérie corrompue. Mais la Kabylie sera toujours là pour se redresser fièrement, prendre notre drapeau, le faire lever dans les airs et que les vents lui donnent toute l'ampleur et lui donnent toute la splendeur qui est la sienne, qui va aussi faire de la Kabylie un joyau de l'humanité. Nous sommes là pour, en tant que Kabyles, faire promouvoir les valeurs de l'humanité et en même temps les valeurs de liberté, de démocratie et de dignité. Vive la Kabylie libre et indépendante!
liberté pour l'ensemble des prisonniers politiques, à commencer par Madame Sassal et tous ceux que j'ai cités. Merci à nos amis qui nous ont fait l'amitié de partager ce rassemblement et de nous apporter leur solidarité, notamment Emmanuel Foll, Emmanuel Abramovich et la communauté juive qui est venue là, les Marocains et tant d'autres Français qui sont venus donner la version du conducteur. Merci beaucoup. تلميرتي مسس الوايا في مسلاينيس إيجارزن ميالتي كنت وتعطل غير عن فلاون أتساولا pour deux jeunes innocents condamnés à mort في السنة الأربعة ثلاثين مثنا ياسين دريسية كود ما سيني صاحد بي أسلو ثافوس مول شغلي الزفلون بارطاجيت اللايف الى هنا تمرت اسقموت اذا كان كومدان تمرت القبايل غادي تسملا الناس كي ذاكيه وتلميرت نول تلميرت بقاتي ويديك وكتزيد يدي روحن لكن الدنيا ناضيه يعني وتجنرا اين دليل الكليه ندوك المزوله جست كانت نمو تعطي لنا تصفيون يعني كاون نبغى نسبكتيو نكون الزرام لكن نعطر بوكو بليس في محبس امدوكال اثمثل تسمتين يكون ديال البطل الحبس انا تكري كيت وانا مسنصال ولا نتا إجلانيس يعني واش تاكي نكوني كان لا ذكي نزرات نبدا فلاس نزرات ذاك انتي تاع ولاش وين تزقل يلي وين يتراجع النوفاس يعني الناس كان هضر كان في محبس تيفت محبس ما من حساب يرقى تقسيم سن لانه كذا نزرا لانه كذا نزرا ماشي هذا ولا قريت سولت وين ذاك مكسل في اليوم لا ليبرتي دو سيركيلاسيون حصل نور زبرناك شمن اور زمرنا دفغن ولا قريت سولت وين ذاك اللي تاشين يتوفرا اثني خامي تسكيتني ويض تدرت تسكيتني ثايض ثمور تسكيتني ثايض اثني ذا نيو مسكيت حصل السكيه ما خدم ميلو غادي يروحوك غرصون هاني تنس مكتيو ماشي ديونا ديو تاكيد نبدا رسميس نسارم ذاك ابروسيكي اننا لا ديرنيير فوا لو 28 باسي انك ذاك نيو هذه اول وبروسي تمسات لا ثلاثن نسارم ذاك نيو حكي من سلحق نسارم ذاك لازم تسرحلوك وين ذاك تي ذاك يكون ديال البطل ونسالم ذاك اللي نطالب لاكيتمون هذاك السن البطل كي يتسالين فلانا خاطر ما الا وين يزرى الناس كي هذاك البطل ذاك الكذوبه اللي درنا فلانا ذوي ذاك تيخدمن يكزران ذاك البطل نيثني ستيماد نسن يكزران ذاك البطل درنا فلانا وزران دا شو خدمن ذني تيخدمن اخمي وذا عندك يروح ارثواشولين يمحباس في ماتين سيرتو السفريت ستينا تفغست الكوراج ذا القران السفريت ميم سي نزرا ذاك حاشا تفغا تفغم على البطل كدير هو سيسا دي توركس
إذا شو لما ديجا في يعدل بطل ضمورا لأنه إذ مثلا ولا قريب سويت ذاك يسير ونديني غاسكي غاسكي أولا إذ مثلا غاسي غندير ندكي ولا تحكم الناس الموت جاو انت الويد اللي سار الزلف الأول تنميرث يولد يوسانا ساقيا تنميرث إذا اللي قد رواد لوم كابيل إد يساو النساقيا أكنا اليوم غار يديس الناس بوعلام سنصال غار ومارو غار ورقاز يخممن أمام دو بونسي et de savoir قلا غار يديسيس Karim Akouch, un auteur, avait écrit dans un livre qui s'appelle La religion de ma mère. Il a écrit quand la langue de tes gouverneurs n'est pas celle de ta mère, sache que tu es colonisé. ذين قلنا يذنا ثلاث بوذي غير حكمن لاصل بوذي غير حكمن إزمال بوذي غير حكمن ماشي دي زمال قما ماشي تثلاث قما ماشي تسموغلي الجمة. السلام الفاطلي ديالي غاف ثمور تقبايليت إسكوسنا كان الكورة السلام هذا يغلي سيرقزن أكو تسلاوين ردي بدن إمي الفاطل أريد كسارة الفاطل تكسنت يمذانا ماشي واحد تكس الفاطل يتكس ما سنجمعني يمذانا أكنا تكسن كيني بغي غادر نو يونس فرو إدني غيا كان ذاكيا ومرا داودا إدي بوينا غاف ثلوث نثيرات ثمورث النير فالهم نتسافسير مثوكيث ثمورث النير نضو زرم إزواج نتساف تسارميث ثمورث النير في نكني ذار فيف كان يتسعى نكذي المزيد للي تشدي السنسلة ثمورث النيل ثربايد مع نوريد فكي لهنا يسد الزمان يساكوي تقول غتنادي غيما ذي العيب تسمغيثيد أرفرافي تسمى ثمورث النيل فينا كنيو أي لا ورد بغي يرى ثمورث النيل فينا كنيو ولا ذنكور تبغي غارع في ذيانين ماشي ديوث طاس يا عبا نكون ضحكو يوث من المكان في اللي تعدى ذي الفطل يساروث ذي الحبس كاث الكيما ثمورث النيل ثينا كني غزاري وتبغى تمحو ثمورث النيل ثينا كني ورث زران كوني نهمو ثوذرينكو في الانتسيثو كذي سيال ذا تزيد ثمس لا عيار تار ولا حافير ماشي تاكليتي وفارس يخلي جنة كين مشلي غطاس يجوج عند تمس يرنا يزدو وضوس الزور تمس تتساليك كنوان إمذانا نخم من التجور أرغان ولا ذكر كثران نمطل ذي ثواشولين غسرولين تور من يعند أسمن ولا تزمرين سكيني بدان تادرقانت مدعدانت تمسري فيين ذي الأغلات صروينت كما غادي نتخمم قرغاس واقيل دالكرا أمك تمسالة تقابلا هتسنطبط الحارة ذهان مدن دوك سخسي ورزران تزورث كان أذرارني بقبايلي يقول ذا خام كسغان أسن الموت تغلب ثوك ذي وروح تسقسيتينا كان أي نديرنوني وعار أي نديرنوني وعاري الفاطل لرنان دهماس إلا مزيني غشاورار لازم تسهقين دي الحباس في مستبدلات كفو مالمي قريب كفان ثوذرين المسلطة داخل فوركو سيوني المزيلات الشالين نادنو فاثي يسروعو ذوي السبات غالتين إلا مزيني غنازور ذا نتساني بغان داسفل خاصو لي السيري تشور ذك ورا في الزمان يحصل أيدي يموت أمكي يموت ذنويت ينغان غار ذي تكزوث ذي لا تفهم تفوث ماشي ذا ثيرة أين يموت أمكي يموت ذنويت ينغان غار ذي تكزوث ذي لا تفهم تفوث ماشي ذا ثيرة نغان أرقاز كرانا أكنا ظزون توكذيون بوين الفاخوش الناغ يما سترغاس كمطيون يوسف ثليك تناغ أين ترام ذي من غيون يوم زروينا نساول يوم زروينا نساول لكن سده باغي يارو وين كان يفهم انت مثال سي الحبساج انت تسوغو تحكم مفلس الموت يربح
الموتى ويكزمر نسيرون نك حكم فلاون السفوت شفتو ذرتي تشورن ذا الدل حكم فليس الموت يربح الموتى ولا شو يكزمر نسيرون نك حكم فلاون السفوت شفتو ذرتي يتشورن ذا الدل تنمرتنون في اللي يتموت القبيلين تنمرت تنميرت الوان تنميرت كرا بوين يقيم الدقي تساولا غي مس مراد ملا كود مس السبع مرحول خرجا ايوا كيني غاتكفون نجمع هكا تنميرت الوان D'abord, juste une information, donc dimanche prochain, le 15, il y a la conférence de Massa Silway en Rouen, en Normandie. C'est une conférence très importante. Donc, ceux qui peuvent venir à Dessen pour assister, je pense que ce serait une occasion aussi d'assister à ce genre de conférence, notamment sur la grève du cartable. C'est une conférence très intéressante, très importante. Soyez au rendez-vous, posez vos questions. Ça fait parler de l'histoire de la Kabylie, de notre combat de manière générale. Donc, j'espère que ce sera au rendez-vous. Et qu'il est juste, donc, avant de donner la parole à mon ami, à notre cadre, Nassimullah Dambel, je remercie la Ligue Kabyle des droits de l'homme qui a organisé ce bon événement. Malgré les conditions, le climat, vous êtes toujours là. Votre présence est un message très fort pour le régime algérien. On ne remerciera jamais assez parce que ça a beaucoup d'importance. Je ne croyais pas que c'est juste un rassemblement comme ça. D'ailleurs, la Ligue Kabyle des droits de l'homme est la seule organisation qui a organisé un événement, un rassemblement pour, bien sûr, dénoncer la liberté d'entraver la liberté d'expression, d'arrêter un écrivain, en l'occurrence Boualem Sansal. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des centaines de Boualem Sansal dans les prisons algériennes, notamment en Kabylie. Parce que chaque personne qui est en prison, il est emprisonné juste par rapport à ses opinions, à son combat politique, ce qui est injuste. Donc, on a démontré que les Kabyles, le peuple kabyle, qui est un vieux peuple, toujours dans la résistance, dans le combat contre l'injustice, il n'accepte pas l'injustice même quand ça concerne les autres. Donc, même si souvent on se trouve tout seul, que nous sommes toujours à côté des autres. Donc aussi c'est l'occasion aussi de dire aussi, certes, c'est parce que comment dirais-je, les médias internationaux ne font pas assez de bruit concernant les militants kabyles. Il y a aussi aujourd'hui d'autres qui se font arrêter. Donc que nous soutiens Bernard Sansal, on soutient tous ceux qui subissent l'injustice algérienne. Bien sûr, on n'oubliera jamais nos militants qui sont en prison aussi injustement. Voilà, encore une fois de plus, merci à l'Équipe de droits de l'homme qui a organisé ce bon rassemblement. Et merci à votre présence. Et je passe la parole à Morad Amlet El-Bedlou. Jusqu'à cette heure-là, dans le froid. Voilà ce que je veux dire et qui est très important. Aujourd'hui, on a appelé pour Boualem Sansal. Et grâce à Boualem Sansal, et je suis sûr que lui est content que grâce à lui, on a parlé de Lvaroche, qui est condamné à mort. On a parlé de Miram Qnesh, la voix de Miram Qnesh est là. On a parlé de Chérif Mellal, qui est aussi condamné injustement par la justice algérienne. On a parlé de tous les prisonniers politiques kabyles. Khudir Bouchlarem, voilà, grâce à Boualem Sansal et lui-même, on est sûr qu'il est fier qu'on ait fait ça pour porter la voix des Kabyles emprisonnés. Merci d'être resté avec nous. Je remercie encore une fois Azwa Oued Qassi, qui est le président de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, qui est derrière l'organisation de tout ça. Donc, et je remercie toutes les petites mains, qui ont mis les banderoles, les drapeaux. Je remercie tous les cadres. Augustin Slimi qui s'est occupé de toute la logistique, de tous les messages. Voilà. Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, il y a une conférence sur l'histoire de la Kabylie. C'est encore le 30e anniversaire de la grève du cartable. Le boycott scolaire, c'est à Rouen. Rouen, Rivadera.
Vous pouvez prendre le train, c'est à 14h. 14h. À Rouen. C'est sur les réseaux sociaux. À nombreux. Voilà. Samuel Zelouem, à bientôt. أزواو الزلفة كي مثلا زواو أسلواي تموقين تقبايلي تيزر ذا بلدان كداولي كافون جمع بواتساكيني غامكي توالاد يعدا ما يقرز أمكي توالاد مذاني ديو سنة ساكي الزولاك مثلا مجيد الزولي وذي كي طفرن ساكين توالام ذا كان ساكين نصم لو 8 عن 7 شطح ساكين نصم لو 8 ظلام ذا كان لو 10 ديسمبر 1948 c'est la déclaration universelle des droits de l'homme تموقين تقبايلي تنزل فندون لي كابيل des droits de l'homme سوجدت القضية شاكين وكنا نمسلاي جوستومون في لي حالة نزل فندون ذي تمور تقبايلي أنا بعدا ذي لوانا كان يتوحبس ماسك وعلم صنصالي قلان نكريفان يكساولن يتوكدوث يتماسيخ يتقدر طاس اغرب قبائليه ولا ننسى الارتيكل 87 بيس يحوزاتيد ظلام ذاك الجزائر تساوى الحباس ولا وذي خدمنا جام دي فيسبوك دونك هذايا ولا مساكي اطاس لي زانترفونون يديرو حن اطاس نين بكاون اسنيني تنميرت افتايت سعد كام تمر تقبايلي تاتيذير لم تقبوا عداو سا سيت اون سيرتيتود La conférence le 15, il y aura aussi le procès d'Axel le 18 décembre à Guim à 14h, donc le palais de justice, voilà, juste pour vous informer. Donc il y a aussi le procès d'Axel le 18, mais avant ça il y a la conférence de président. مراد بورت بارول تموقين تقبايلي تيزر فان بلدان اولي كافون جموع بوساكا مثلا مراد Azul, écoute, voilà, c'est très bien. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre que voilà, Assegui pour porter notre voix, porter le cri de la Kabylie, la souffrance de la Kabylie, pour la porter dans les médias, à l'international, les médias, les politiques, on s'est servi de Boualem Sultan. Parce que Boualem Sultan, il nous respecte, il nous aime. Et nous on le respecte et on l'aime. On lit ses livres, la Kabylie lit Boualem Sultan. Et Boualem Sultan, on l'a utilisé, mais on l'a utilisé pour porter la voix des Kabyles emprisonnés dont personne ne parle. Et ça, je suis sûr qu'il sera fier de nous. Il est content qu'on a utilisé son nom pour porter la voix de la souffrance des Kabyles, des prisonniers politiques kabyles dont personne ne parle. Voilà, c'est ça Ibrahim Adil. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, il a que voilà, c'était pour tous les prisonniers politiques. Et là, c'est une ONG, c'est la Ligue Kabyle des droits de l'homme. Les Kabyles, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Après, l'a fermé, et ben on a recréé une autre ligue. C'est pratiquement la même chose, une autre ligue, une Ligue Kabyle des droits de l'homme. Et c'est cette ONG-là, l'ONG EGI, qui a organisé ça. Donc, il y avait beaucoup d'invités, Romiennes, il y avait la France était là, les Kabyles étaient là, il y avait très peu de gens du Hirak ou de Sinara. Comment ça se fait? La liberté de parole, il faut défendre la liberté de parole, mais je ne les crédite pas. Il y avait la communauté juive est venue, Oudaïn aussi, c'est une minorité d'Agui qui sont venus. Tout le monde est venu, sauf les Algériens. Et voilà, donc c'est ça qui un peu nous sépare, c'est ça qui crée la différence. On n'est pas pareil. Nous venons ici pour la liberté. On le défend. Il nous respecte, nous n'oublions pas Boualem Sultan, il a dit des bonnes choses sur la Kabylie, nous nous battrons pour lui. On ne le laisse pas, toute l'Algérie l'a abandonné.
tous les algérianistes, les 20 millions de Hirakis soi-disant, personne ne parle de lui. Et ben le Qabaïl et les Juifs étaient là à Sagui. Oudaïn de Qabaïl, ils sont venus soutenir Boualem Sansal. Tanmir Zenouan a été un bon courage. تنمير تاكو ولاد تبعان تنمير تاكو إيودي لان يذنا لتغزي ونجموعة كي نبض درتا كارا ونجموع أهات أنسكسي سريدا كيني تنمير تاكو ويذ إديف كان فود ويذ إدي طابوتين ويذ إزوزرن تنمير أكو قبايلين سومثا دي تلويث أرتيكل نظر